मेरे YouTube चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है जी। लड़ीवार विचार के तहत असी गुरु अर्जन साहब महाराज जी की रचना सुखमनी की बाणी की विचार कर रहे हैं और असी वेखो अज 6वें श्लोक अते 6वें पदे नूं समझण की कोशिश करनी है कि सतगुरु जी ने सानू केड़ा ज्ञान बख्शिया है, जीवन का केड़ा रस्ता सानू दसिया है जिस रस्ते ते चल के असी इस मन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सो श्लोक है कि परमात्मा की शरण विच आउणा, भाव परमात्मा के गुणा अनुसार जीवन जीवना या गुरु के ज्ञान नूं समझ के जीवन जीवन वाला, जिसके अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मतलब हुण वो इन्हां पंजां तत्तां दे अधीन काम नहीं करता, बल्कि ये पांच तत्त उहदे अधीन काम करनगे जिहड़ा गुरु के ज्ञान की शरण ले लैंदा है, भाव गुरु के ज्ञान अनुसार जीवन नूं जिउंदा है। हुण वेखो 6वें पदे विच सतगुरु जी कहते जय प्रसाद सुनै करन नाद, जय प्रसाद पेखै बिस्माद। कि ऐ सिखा गुरु दे ज्ञान दे राही सुनै नाद किहड़े ने, अपने अंदर की आवाज़ नूं सुन लेना, एक मिठास जिहदे विच रूहानियत वाला जीवन है, जिहदे विच असी ये कह लीए कि सानू आत्मिक जीवन प्राप्त हो जाता है, सही जीवन जीउण का ढंग मिल जाता है। गुरु के ज्ञान के राही ही विस्माद हैरानगी विच आ जाता है, आनंदत विच चले जाता है, विस्माद विच चले जाता है आनंद ये मन। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। ऐसी का जे तू गुरु के ज्ञान की कृपा लवें, भाव गुरु के ज्ञान अनुसार जीवन नूं जिउवें ते तेरी इस रसना तो भाग की है। वेखो साडे कहंदे ना कहावत भी बनी हुई है कि मुख तो एक माड़ा बोल बोल दिओ तो साढ़े कई रिश्ते टुट जाते हैं, पर एक चंगा बोल बोल दिओ तो कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं। इस तो ये क्लीयर हो जाता है कि अमृत रसना का मतलब की है कि अंदरली आवाज़ जो परमात्मा का रूहानियत जीवन है उस दे अनुसार तेरी जे रसना दे विचों मिठे बोल निकलन, क्योंकि कोड़ा कौरा बोल न जाना पूर्ण भगवान है, ओगन को ना चितारे। गुरबाणी का ही वाक है। जे असी चाहुंदे हैं कि साडे मुख तो किसी नूं ऐसी बोल बोलीए कि किसी नूं दुख ना होवे, किसी नूं कोई तकलीफ ना होवे, साडी रसना तो जे बोल कोई निकले अपने अंदरली आवाज़ नूं सुन के ते उस परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा की कृपा कदों है, जो गुरु के ज्ञान नूं समझ के जीवन नूं जिउंदे हैं। क्यों अंदर सहजता की अवस्था आ गई है, सुख सहजे समा बसना। ये उस परमात्मा की समझ है, उस परमात्मा की समझ के आधार पर जीवन जीउण वाला मनुख अडोलता की अवस्था में चले जाता है, मन डोलता ही नहीं। क्यों चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, उन्हें पता है अनहोनी तो कोई होनी ही नहीं, किया होया कर्म ही साढ़े सामने आना है ना, जो असी कर्म करांगे वो साढ़े सामने आना है। तो प्यार वालों फिर जब पता है कि मैं दाख मजूरियां दे बीज बीजांगा तो मैनू दाख मजूरियां मिलणगियां, पर मैं बीजा कंडे ते भाला बीजै बिख मंगै अमृत।
ਮੰਗੇ ਦਾਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ। ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਤੇ ਮਨ ਐਸਾ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਪਰਮ ਗਤ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਗੁਣ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦਕ ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਆਨੰਦਤ ਖੇੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਵੇਂ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਖੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਖੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਿੱਖਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
उस परमात्मा नूं अपने अंदरों लभ, अपने अंदरों खोज, और रूहानियत जीवन तेरे अंदर प्रगट होना है। उस जीवन नूं प्रगट कर ते उस जीवन का आनंद मान। अडोलता वाला, रूहानियत वाला, आत्मक जीवन प्राप्त कर ते तेरा मन टिक जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की